ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಭೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 5 ಖಾತರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಬೆಳಿಗಾರ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಡಿಸಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ವೀರಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಭರವಸೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುವನಿಧಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ 18ವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸುಮಾರು 58 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು BPL IPL ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 kgಗೆ 33 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು
इतकीच मागणी आमची असणार आहे। बोलण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल संयोजकांना धन्यवाद देऊन मी माझ्या शब्दाला विराम देतो। यानंतर आपल्या भगिनी सुप्रिया पाटील आपल्या मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करतील। सगळ्यांना नमस्कार। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी, त्याचबरोबर इथं सर्व उपस्थित असलेल्या माझ्या माता भगिनी, कारण आपण सगळेजण आज इथं जमलेलो आहोत सिद्धरामय्या सरकार म्हणजेच काँग्रेस सरकारचा आभार मानण्यासाठी। कारण निपाणी मतदारसंघातलं 65,000 महिलांना गृहलक्ष्मी योजनेचा लाभ झालेला आहे, त्याचं प्रतिनिधित्व म्हणून आपण इथं आलेलं आहे। आता सरांनी सांगितलं की आम्ही काँग्रेसने गॅरंटी दिलेली आणि ते आम्ही पूर्ण केले, कारण आम्ही प्रचारच्या वेळेला विधानसभेच्या प्रचारच्या वेळेला आम्ही सगळे काँग्रेसचे हाताला पण टाका म्हणून आलेलो, त्यावेळेला आम्ही गॅरंटी कार्ड दाखवलेलं होतं। त्यावरती 5च गॅरंटी कार्ड योजना होत्या। पहिली गृहज्योती योजना जी पहिल्यांदा लागू केली, 200 युनिट तुम्हाला प्रत्येकाला मोफत मिळायला लागले ना। त्याचबरोबर गृहज्योतीचं लाईट मोफत आहे, प्रत्येकाला गृहज्योतीचं लाईट 200 युनिट मोफत आहे। त्याच्यानंतर बस प्रवास प्रत्येकाकडे बाकीच्या शाळा घेतलेल्या मग ज्यांनी 2,000 रुपये महिन्याला भगिनी घेतात, ज्यांनी बस प्रवास फुकट केलेला आहे, ज्यांना वीज बिल मोफत झालेलं आहे, ज्यांना रेशन कार्डवर पैशाच्या अशा गॅरंटी दिलेल्या ज्या पूर्तता केलेली आहे, त्या सर्व आपल्या काँग्रेस सरकारच्या सर्व महिलांच्या वतीनं मला टाळ्या वाजवून अभिनंदन करायचं आहे। आणि इतका छान सोहळा, त्या सोहळ्यासाठी सज्ज झालेलं व्यासपीठावर असणारे आपल्या बेळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीशचंद्र जारकिहोळी, त्याच पद्धतीनं आपले जिल्हाधिकारी, आपल्या चिकोडी जिल्ह्याचे कमिशनर, आपल्या सर्वांचे निपाणी तालुक्याचे लाडके नेते काकासाहेब पाटील, तुम्हा आम्हा सर्वांचे आधारस्तंभ, तुम्हा आम्हा सर्वांचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक, आपले हितचिंतक माजी ऊर्जामंत्री वीरकुमार पाटील साहेब, तुम्हा आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक आपले लक्ष्मण चिंगळे साहेब, चिकोडी जिल्ह्याचे आपल्या काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष, माजी सदस्य, सर्व बेनिफिशरीज म्हणजे माता भगिनी बंधू आणि बालमित्र आणि पत्रकार मित्र, तसा फार वेळ कमी दिला, 2 मिनिटं बोला म्हणून सांगितलंय। ज्यावेळेला ह्या घोषणा आमचे नेते आदरणीय सिद्धरामय्या साहेब असू दे, DK शिवकुमार साहेब असू दे, यांनी जाहीर केला, त्यावेळेला अगदी लहान बऱ्याच मंडळींनी अगदी खालच्या दर्जाला येऊन त्या काळात टीकाटिक केलेले होते। आज जर तसं बघितलं तर मी अंकीअंशामध्ये जाणार नाही, अंकीअंश आमचे चिगळे सर सांगतील आपल्याला, परंतु कमीत कमी या निपाणी तालुक्यामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे 60-70 हजारच्या आसपास आमच्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला। त्याचबरोबर ह्या निपाणी डेपोमधून आमच्या माता भगिनींचा प्रवास जो झाला आहे, ते जवळजवळ या वर्षामध्ये 1,60,00,000 महिला या बसमधनं फुकट म्हणजे फुकट नाही, अधिकारानं प्रवास केला असं म्हटलं तर ते काही चुकीचं ठरणार नाही। त्याचबरोबर लाईट बिलाचा आकडा माझ्याकडे नाही आहे, परंतु तोही माझ्या माहितीप्रमाणे एक 50 ते 60 लाखाच्या घरांमध्ये आहे। त्याचा फायदा जवळजवळ 12.5 ते 13,000 घरांना मिळालेला आहे। हा सर्व कार्यक्रम कर्नाटक सरकारमध्ये जे आमच्या सिद्धरामय्या साहेबांचं सरकार आहे, DK शिवकुमार साहेब आहे, आपले आता ज्यांनी भाषण केलं ते आमचे नेते आदरणीय सतीशचंद्र जारकिहोळी साहेब आहेत, त्या सगळ्या मंडळीने म्हणजे जसं त्यांनी आश्वासन दिलं, जसं माजी सदस्य, सर्व बेनिफिशरीज म्हणजे माता भगिनी बंधू आणि बालमित्र आणि पत्रकार मित्र, तसा फार वेळ कमी दिला, 2 मिनिटं बोला म्हणून सांगितलंय। ज्यावेळेला ह्या घोषणा आमचे नेते आदरणीय सिद्धरामय्या साहेब असू दे, DK शिवकुमार साहेब असू दे, यांनी जाहीर केला, त्यावेळेला अगदी लहान बऱ्याच मंडळींनी अगदी खालच्या दर्जाला येऊन त्या काळात टीकाटिक केलेले होते। आज जर तसं बघितलं तर मी अंकीअंशामध्ये जाणार नाही, अंकीअंश आमचे चिगळे सर सांगतील आपल्याला, परंतु कमीत कमी या निपाणी तालुक्यामध्ये
70,000च्या आसपास आमच्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला. त्याचबरोबर ह्या निप्पाणी डेपोमधून आमच्या माता भगिनींचा प्रवास जो झाला आहे ते जवळजवळ या वर्षामध्ये 1,60,00,000 महिला या बसमधनं फुकट म्हणजे फुकट नाही अधिकारानं प्रवास केला असं म्हटलं तर ते काही चुकीचं ठरणार नाही. त्याचबरोबर लाईट ब्युरो रिपोर्ट राजू मुंडे, भारत वैभव न्यूज, निप्पाणी. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. Yan Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 9482633333.